ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਆਓਗੇ। ਚਲੋ हाँ गल है। चलो काम हो गया ना। चलो अल्लाह का शुक्र हैगा। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए होए होए तेरा भला होए खुशी देखो नू किन्नी केड़ी। वेलकम बैक जी अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है साढ़े देखने वाले तमाम भैन भाई का। असीं उम्मीद करने साढ़े देखने वाले तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अलहमदुलिल्लाह जी असीं बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे। इस तरह का कल सी सैकेंड टाइम देखिया सीगा माशाल्लाह अपनी जिन्हें 2 साइडों की नींहां क्लीयर हो गई सी थलों थलों मतलब कि इन्नी उसराई इन्हां दी हो गई हुई हैगी। तो अज सुबह सुबह अंकल मिस्त्री आए ही नहीं गए। तो अज दूसरियां दोनों साइडों की नींहां ने ना इन्हां दा काम अज शुरू करन लगे आंगे। इस जगह तो थले लै गई सारी जी ना मतलब कि जी जगह नरम आती है दुरमण मारी देना थले लै जाता है। फिर वो जिस तरह सुराख वगैरह नहीं गए तुम दसिया ने ना घर के थले पानी लथा होया यह वाला जो होल सी ना यह सारा बंद किया इत्थे इस तरह का सीगा। वो तो पहले मैं कुट के बंद करता उधरों पानी नहीं आता है। यह वाला जो ना हुण बंद किया है। तो बाकी वाशरूम की पानी की निकासी जी हैगी वो भी अंकल होरी कह रहे हैं घर की बाहरली साइड तो उधर नूं करनी मतलब पैप वगैरह बहुत ज़्यादा पैने खर्चा बहुत ज़्यादा होंदा हो जाना। वो बाद करांगे एक बार जो ना आप कमरा जो रहते तो ध्यान दईए एक बार कंप्लीट करवाइए। तो अंकल वाला घर ना पिछों देखने कुछ इस तरह लग रहा है। तो जिस तरह कल दारे ने वादा किया अज मैं शलवार कमीज पाई हुई जो नवा सूट सिलाई कराया है माशाल्लाह। फिर दसना क्यों जो मैनू लग रहा है मैं सूट उन्ना सिलाई करा लेना 3 सूट सिलाई कराए 3 अबू ने कराए ने। तो अबू या तो पहले ही शलवार कमीज पाते मैं शलवार कमीज ही पाई कराँगा 3 एक और तकरीबन 2 महीनों बाद सिलाई करा लवांगा। ये तो घर पाया सी मतलब कि सेल वगैरह नहीं होए तो अम्मी जान ने कहा चलो अच्छे भी नहीं गए असन तो काम वगैरह करना होंगे तो उन्हें ये पा ले करिए ठीक नहीं गए बेस्ट नहीं गए पैंट शर्ट ना होए ठीक नहीं गए अच्छी तरह दुरमन ना उत्तों की कुटाई करके तो पक्का काम करना है। बाकी भाई फैसल भी अज दिहाड़ी तो लगे हुए लेकिन उन्हों का काम की है तुहानू मैं दसना कल ना शाम टाइम लैके आए ना इट्टा ऐसा दी शाम टाइम लैके आए शाम टाइम इट्टा लैके आए ट्राली वाले। फिर भाई मेरे लिवाज गया कहता यार इधर आ मैं उदों ना वीडियो की अपलोडिंग कर रहा जी कल फोन बनाई सी कल शाम टाइम लाजमी अपलोड करके रख ली। मैं क्या वीडियो मसरूफ आ गया तू ना घर के अगे जो उतरवा ला जी कमरे दी इट्टां सीगियां वो ना कल आईयां नहीं तो भाई फैसल जेडे ने इन्होंने बुला लिया। मैं क्या तुसीं ना इट्टां अज दे दिन सारियां सिट दो जो इसे सिटनियां तुहानूं छुट्टी बड़ा खुश होया उदों कहंदा मैंने छुट्टी मैं हुणे सिट लैनी है नहीं गया लेकिन ज़्यादा ने शाम तक मुश्किल सिटी जानी है। अगर जिगरा करके लग जाए वाकई सिट सकता है। इनू एक्सट्रा इनाम ही अंदाज देवांगे अगर इन्हें सिट लईयां तो अज दे दिन तकरीबन 3-4 हज़ार रेट हैगी। मैं पूछा नहीं अम्मी अबू को क्योंकि वही गए थे वही क्या है तकरीबन मेरे अंदाजे ना 3,000 या 4,000 इतनी होनी हैगी 4,000 हैगी 3,000 का गेड़ा छोटा होंदा है 4,000 रेट हैगी है वाली तो शुरू हो रही इनकी लैन तो अगे तक हैगी मेरे अंदाजे ना 4,000 होनी। फिर भी अम्मी अबू को पूछ लवांगे क्योंकि मैनू नहीं पता मैं क्या खरीदन गया सी अम्मी अबू के जिम्मे होंदा चीज़ां लियाना मैनू नहीं दसते असीं किन्ने किन्ने लिया। बाकी एक मेन टेंशन जी अज बनने वाली ना जो मसाला बनया पे रेत उतनी की सी बाकी रेत जी ना बिल्कुल खत्म हो गई हुई है। तो अज सुबह सुबह एन मौके पर पता चलिया वो अंकल ही नहीं घर मिले किसी रेत लवन गया सी हुण अर्जेंट रेत लैनी सानू 2,000 रुपये का रिक्शा बनना है। वैसे 1,000 रुपये का रेड़ा मिलता और रिक्शे के तकरीबन रेड़े जितनी होती लेकिन डबल पैसे पाउणगे अर्जेंट मंगवानी बनी रेत। चलो शहरों खरीद लवांगे देखने आना अम्मी अबू आ जाते हैं सानू सच दसिया नहीं अम्मी अबू गए ना सुबह सुबह इत्थे काम सीगा जेडे काम के पिछे कल गए कल तो होया नहीं कहते अज असीं आ जाने तकरीबन 1:30 बजे थी या 12 बजे थी आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अज उन्होंने कुछ टाइम लग जाना कल तो फिर होया ही नहीं काम तो फौरन ही हटिया सी। हाँ जी तो अल्लाह ने याद करके थलों नहीं दिया काम शुरू करने लगे हैं। तो रोड़ी अच्छी तरह कोट ली हुई हैगी इकट्ठा ही ये चाचू जी इकट्ठा ही बनाओगे ना थलों हाँ मुकम्मल जी ना पहले आंदा एक बार ला ले करेंगे फिर अगे कंप्लीट किया करेंगे 3 तक बार ये कह रहे हैं अपने बराबर करके ना आंदे तो उस बाद उत्ते तकरीबन इंदे बराबर वार और लाने पैने ने 4 पासों ला के वार फिर उत्ते डैंप भरांगे डैंप भर के फिर उत्ते काम जो है ना ज़बरदस्त होएगा। तो सुबह इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पता सी 2 मिस्त्री ला लीए 2 मिस्त्री लगे होने वैसे तो अंकल आबद का पता किया सीगा वो थोड़े मसरूफ ने गए हुण देखने आगे अगर और कोई मिस्त्री मिलता है या सुबह अंकल आबद वेले हो जाते नहीं काम तो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਟੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਆ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ, 1 ਕਿਲੋ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਜ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਦੇ ਫਸਲਾਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਾਸ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, 2 ਘੰਟੇ ਰੇਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰੇਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉਧਾਰੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਆਓਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਵਿਹਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਸਕਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਘਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਆਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਫਰੰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਡੇਰੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਬੂ ਜਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰੂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੋ ਨਹੀਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਿਰ ਥੰਬਨੇਲ ਵਗੈਰਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈ, ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੈਂਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਟੈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਰਾਈਟ 1 ਵਜ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੂਰਜ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤਮੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅੰਕਲ ਸਫਦਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇਖੀ ਆਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਆ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਮੀਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ 3-3 ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਲੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਵੇਰ 2 ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ 2 ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਬਸ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਲ ਜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟ ਲੈਣੀ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਬਾਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਧਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਆ ਤੂੰ ਗਾਹ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਏਡੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। चला जबरदस्त साफ सुथरी रेत हैगी। देखो अंकल होरी तां रेत लै पलस्तर वाली नहीं जिवें आंदी, क्योंकि जित्थों ही लैंदे ने रेत साफ लैंदे। ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੰਡ ਰੇੜਾ? ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਕ੍ਰੇਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇੜੇ ਦਾ? 300 ਰੇੜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 300 ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਦੇ ਨੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ। ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਕਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਚਲੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਰੇਤ ਆ ਗਈ, ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਂਪ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਢੇਰ ਹੀ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਟ ਪਈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ 3000 ਕਿ 4000 ਇੱਟ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, 3000 ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿ 3000 ਇੱਟ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ 3000 ਹੋਣੀ, 4000 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਵੇਖਾਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਹੀ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰੇੜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ VIP ਹੈਗੀ, ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕਲ ਥੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਕਰੀਟ ਹੀ ਭਰਨੇ ਆਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਸੁਭਾ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲੀ 5 ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ 2-3 ਵਾਰ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਡੈਂਪ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਕੜਕ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਉਧਰ ਘਰ, ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਵਣਾ ਆਓ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਘਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਸਫਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਖੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਐਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਨੇਗੇ, ਵੈਸੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲਾਗ ਬੜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਵਰ, ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਲਾਗ, ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਲਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰਾਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਵਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਲਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਲਾਕ ਦੇ ਇੰਸੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਤਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਨਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਵਰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਖਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ YouTube ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਵਲਾਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਲਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਲੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵਲਾਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੈਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੀਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਗ ਸੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਲਾਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵਲਾਗ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, दोस्त रिश्तेदार शेयर भी कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।